Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome, dear friends, to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Once again, we've come to the last day of our week on our Talking Thursdays, and it has been such a privilege to have all of you with me throughout this week. Well, this week was again a wonderful week. We had on Monday, dear John Kurian uncle, who brought to us his life, his travels, and all those amazing experiences that he had as he traveled the world and served and preached. Well, then on Tuesday, we had a wonderful Nadish Cherian bringing us biblical prophecies and some wonderful truths from the scripture. And then on our Wellness Wednesdays, as usual, we had a wonderful guest with us. She was an athlete. She had rubbed shoulders with some of the greatest women athletes from India's history. And now she's a doctor serving God and serving His people. And today we have come to the final day, and on Talking Thursdays, we once again have a very, very, very special guest with us. It has been my greatest desire to have dear Matthew John Uncle on Bob's Radio, and today it is happening. Well, I have with me in the virtual studio RJ Jacob G. Jacob G, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഹായ് ബോബ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സന്തോഷം. നമ്മൾ വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ദിവസമാണിന്ന്, അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ. It is such a joy to have such a wonderful man of God who has been serving and singing. അല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്ന ഒരു ശബ്ദം. തീർച്ചയായിട്ടും. Now, to all of our listeners, I'm sure you all know Matthew John Uncle for so many years. But those of you who are listening to us for the first time, let me introduce him to you. Matthew John Uncle has done gospel singing from a very young age. He has sang in more than 30 countries around the world, and he sings in 8 Indian languages. He has sang in more than 500 music albums. He is based in Kottayam, Kerala, and his life has been magical since the day he started singing for the Lord. There are so many things that we want to talk and share about him. I don't want to spoil the surprise. As we talk, we will go through his life and through his story, and I'm sure it will be an amazing experience. Well, let us bring dear Matthew John Uncle on air. Radio 21.37, keep bobbing along. Matthew John Uncle, thank you so much for coming today on Bob's Radio. Okay, thank you very much. എനിക്ക് ആകാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. Yes, indeed, we are so happy to have you with us. Jacob G, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് let us go into dear uncle's story. Now, it's a long way back. അപ്പം അങ്കിളെ, നമുക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം. ഈ സംഗീത യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്? അതുപോലെ പാടുവാൻ പ്രത്യേക ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചത്? ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം, ഞാനൊരു കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. കൂടുതലും ചർച്ച് മ്യൂസിക്കുമായിട്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ കണക്ഷൻ. വീട്ടിൽ മദറും എല്ലാം പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് താല്പര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതലും ചർച്ചിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പാട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചെറുതായിട്ട് പാടുന്ന പിള്ളേരെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ നിലയിലാണ് എൻ്റെ പാട്ട് എൻ്റെ ഒരു പുരോഗതി വരുന്നത്. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് നല്ല ചർച്ചിൽ വളരെ നല്ല കൊയർ ഉണ്ടാകുകയും അതിനകത്ത് പാടുകയും പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ചർച്ചിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നാലും ഞാൻ സെക്യുലർ ഫീൽഡിലും പാടുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം മുഖാന്തരമായത് ചർച്ചിൽ കൂടെയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് സെക്യുലർ ഫീൽഡിലും അന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടോ. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെറുപ്പത്തില്. എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ ഏജിലുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ഏജിലുള്ള ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല ആ കാലത്ത് നല്ല എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിയിൽ വെളിയിലുള്ള ഈ സിനിമ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലും എല്ലാം ഞാൻ പാടാൻ പോവുകയാണ്. ശരി. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേക പാട്ടുകൾ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അനേക പാട്ടുകൾ മാത്യുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചില പാട്ടുകൾ, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് യാഹേ നിൻ ആലയത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള ഒരു കഥയൊന്ന് പറയാമോ? യാഹേ നിൻ ആലയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തോമസ് കുട്ടി കുരുവിള എന്ന് തിരുവല്ലയില് ഉള്ള സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹം ദോഹയിലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1992 ഈ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആൽബം, അത് പുണ്യഗേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽബത്തിലേക്കാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബിബ്ലിക്കലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തന്നു. 84 സങ്കീർത്തനത്തിലെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ പാട്ടിലുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ കോട്ടയത്തുള്ള പിരമിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. യാഹേ നിൻ ആലയത്തിൽ യാഗാഗ്നി ഒരു മീവൽ പക്ഷിയെപ്പോൾ കൂടണയ്ക്കാനായി വരും കൂടാരവാതിലിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം. വളരെ നല്ല പാട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിക് കൺസേർട്ടിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസിലും ഹാപ്പി മെലഡി ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് എനിക്ക് പാടാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട്. അതെ. അത് വളരെ ആ മാത്യുനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നതും ആ പാട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിയർ ലിസണേഴ്സ്, ലെറ്റ് us go to that wonderful song in the sound of Matthew John Uncle, യാഹേ നിൻ ആലയത്തിൽ. നിന്നാലയത്തിൽ യാഗാഗ്നിയെരിയുമ്പോൾ ഒരു മീവൽ പക്ഷിയെപ്പോൽ കൂടൊരുക്കാനായി വരും കൂടാരവാതിലിൽ ഞാൻ. യാഹേ നിന്നാലയത്തിൽ യാഗാഗ്നിയെരിയുമ്പോൾ ഒരു മീവൽ പക്ഷിയെപ്പോൽ കൂടൊരുക്കാനായി വരും കൂടാരവാതിലിൽ ഞാൻ. യാഗപീഠത്തിലെന്നാത്മാവെരിഞ്ഞടങ്ങുന്നൊരാ നിമിഷങ്ങൾ, യാഗപീഠത്തിലെന്നാത്മാവെരിഞ്ഞടങ്ങുന്നൊരാ നിമിഷങ്ങൾ, കേട്ടു നിന്നാജ്ഞയനുസരിച്ച് എന്നിൽ ആത്മഹർഷങ്ങൾ, ചിറകറ്റു വീഴുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ മനമുരുകി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ, സ്ഥിരമെന്നു തോന്നുന്ന മാനവ ബന്ധങ്ങൾ വിനയായി ഭവിക്കുമ്പോൾ, യാഗേ നിന്നാലയത്തിൽ യാഗാഗ്നിയെരിയുമ്പോൾ ഒരു മീവൽ പക്ഷിയെപ്പോൽ കൂടൊരുക്കാനായി വരും കൂടാരവാതിലിൽ ഞാൻ. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് മാത്യു ജോൺ അങ്കിൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത് 84 സങ്കീർത്തനം ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ പാട്ടാണ് അല്ലേ?
അതെ അതെ. ഓക്കെ, കുരുകിലൊരു കൂടും കുഴൽ പക്ഷി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. യെസ് എന്റെ യെസ് യെസ്. ദൈവവും എന്റെ രാജാവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ നിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ തന്നെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്കിൾ ഈ സെക്യുലർ ഫീൽഡിലൊക്കെ പാടിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം. അങ്കിൾ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന അനുഭവം ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടാമോ? അതുമൂലം അങ്കിളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത്. ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡുകാർക്ക് ഈ കോളേജസിലെ ക്യാമ്പസിലെല്ലാം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കും. അപ്പൊ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്നെ അവരിപ്പം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ, എന്നെ അവിടെ വന്ന് ഇവർ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും ഇങ്ങനെ പാടാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടീമുമായിട്ട് പോയി വൺ ഡേ കോൺഫറൻസുകളും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പോവുക. പിന്നെ ചില ക്യാമ്പുണ്ട്, അതിനൊക്കെ പാടാനായിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ്. അന്നേരം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവര് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്കിൾ അന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നല്ലേ? എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കോട്ടയത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, കാരണം ഞാൻ പാട്ടും പാടാനൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ CMS കോളേജിൽ വെച്ച് 1978 ജൂലൈ മാസം 14 ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുക 78. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ പാടാൻ പോയി. ആ മീറ്റിംഗ് ഒരു 4 മണി വരെ, ഒരു വൺ ഡേ കോൺഫറൻസ്. 4 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചയോടുകൂടിയ സമയത്ത് ഈ പല ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പിള്ളേർ അവരുടെ സാക്ഷിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷാകർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനം, അവർക്ക് സമാധാനം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പാട്ട് കഴിഞ്ഞാച്ചും പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വെളിയിൽ, പക്ഷെ ഈ സാക്ഷിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കും. ഈ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഓർത്ത്, ഞാനും ക്രിസ്ത്യനാണ്, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ വേറെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കാത്തലിക് അതിന്റെ കാറ്റഗിസവും അതിന്റെ കൂദാശകളും അതിന്റെ ഡോക്ടറിനും ഒക്കെ കുറച്ച് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഏകദേശം അതിനോട് ഒക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മുതൽ 4 ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സ്റ്റാഫുമായിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചില പ്രത്യേക വർഷിപ്പിന്റെ ചില പ്രത്യേക രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ, അതങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നോട്, യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളവനാ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു വഴി അതാണ്. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൂദാശയിലും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് വേ. നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വരും, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അന്ന് 1978 ജൂലൈ മാസം 14 വൈകുന്നേരം CMS കോളേജിന്റെ അവിടെ വെച്ചാ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് അവരെന്നെ വിളിക്കുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ്, ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവരൊരു ലെറ്റർ അയച്ചു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സാച്ചുറേഷൻ 1 ഇയർ അല്ല ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, 80കൾ മുഴുവൻ അതിനൊരു മ്യൂസിക് ടീമും ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്. അപ്പൊ അന്ന് തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നോ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇനിയും പാടുകയുള്ളൂ? അങ്ങനെ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സെക്യുലർ ഫീൽഡൊന്നും പാടാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും അത് ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രേരണ എന്നിലുണ്ടായി. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോളിംഗ്, ഒരു വിളിയായിരുന്നു അത് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട്. അപ്പൊ ഉടനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാമ്പസ് സൊസൈറ്റി ചെന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ടീം ഉണ്ടാക്കി, ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മ്യൂസിക് ടീമുമായിട്ട് വെളിയിൽ പാടാനൊക്കെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പം ജനമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഇത് ആളുകൾ മറ്റൊരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതമായിട്ടൊക്കെ തട്ടിച്ച് നോക്കിയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതൊരു വലിയ നല്ലൊരു വഴിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മാത്യു അങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്ന് പാടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അനേക കോളേജുകളിൽ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മറ്റനേക ടീംസിനുള്ള ബന്ധത്തിലും പോയി അനേക ചെറുപ്പക്കാരെ കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം
പാട്ടിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുവാനും ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ചു. ആ നാളുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശബ്ദമാക്കി, ഒരു ഗായകനാക്കി മാറ്റി. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗാനമാണ് നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ. അത് വളരെ അർത്ഥമുള്ള, വീണ്ടും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലിറിക്സും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണുള്ള പാട്ടാണ്. അങ്കിളെ, ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലെ അതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള കഥയൊന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ 1978 ഇങ്ങനെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ക്യാമ്പസ് ഹുസൈൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു കത്ത് വന്നു, താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ വരാം, അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക, പിന്നെ തുടർന്ന് ഒരു മ്യൂസിക് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം. ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു മ്യൂസിക് ടീം അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ, എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് സാം ഡേവിഡ്, ഒരു വയലിനിസ്റ്റ്, ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. അവിടെ ക്യാമ്പസ് ഹുസൈൻ്റെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ തോമസ് എബ്രഹാം, അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഭക്തവത്സലൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു എൻ്റെ സാക്ഷിയൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ തോമസ് എബ്രഹാം എൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതി. ആദ്യമേ അദ്ദേഹം എഴുതിയത്, ഇന്ന് നീ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണനായി തീർന്നില്ല, ഇന്ന് നീ സകലത്തിനും മതിയായവൻ, ഇന്നും എന്നും മതി നീ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലൈൻ ആദ്യം. പിന്നെ ആ നിശ്ചയിച്ചത് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി. അങ്ങനെ ഭക്തവത്സലിനെ കൊടുത്തു. ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് അദ്ദേഹം ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതാണ് ഈ പാട്ട് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അത് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് അതിന്റെ ആ ഇമ്പാക്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ആ ലിറിക്സ് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ്. അതുപോലെ അതിന് പറ്റിയൊരു ട്യൂണാണ് ഭക്തവത്സലൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഭക്തവത്സലിന്റെ ട്യൂൺ ആണല്ലേ? ഭക്തവത്സലനാണ് അത് ട്യൂൺ ചെയ്തത്. തോമസ് എബ്രഹാം എഴുതി. അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വെച്ച് അത് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് പക്ഷേ അത് പല ഭാഷകളിലേക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി. തമിഴിൽ പാടി, ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷ, ഹിന്ദിയിലെ, ബംഗാളി ഒക്കെ, ചില ഭാഷകളൊക്കെ ഞാനാണ് പാടിയത്, ചില ഭാഷകളൊക്കെ മറ്റു ചിലരും പാടിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ്. ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ആ ഭാഷകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേക ഭാഷകളിൽ, തെലുങ്ക്, പിന്നെ പഞ്ചാബി, പിന്നെ ഹിന്ദി, അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഭാഷകളിൽ, ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഷകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പാടാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതെ, അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ക്യാമ്പസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകാരുടെ ഇടയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ നേരെ ഗുജറാത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ സ്റ്റാഫുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ പോയി ആ പാട്ടുകൾ, നമ്മൾ ചില പാട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്ത്, പിന്നെ അവിടെ ലോക്കൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഇരുന്ന് അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ശരിയാക്കി. അങ്ങനെ ശരിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്നും, ക്രിസ്ത്യൻ ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്നും എങ്ങുമില്ല. ആളുകൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല ബാൻഡായി അതിനകത്തായി പാടുന്നതൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ. കേരളത്തിലൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളൊക്കെ അന്നുമുണ്ട്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വളരെ ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്തു. നല്ലൊരു ഓർക്കസ്ട്രയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര, ആ ഒരു ടീംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനൊക്കെ ആ ഒരു അതൊക്കെ അവരുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ആ ബാൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പാട്ട് തന്നെ, നിശബ്ദതയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ ലിസണേഴ്സിനോട് പറയട്ടെ, ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, we have the chat lines open. If there is a question that you would like to ask dear Matthew John uncle, please put them in the chat
boxes either on our Zoom or on our Facebook pages, and we will try to get them over to dear uncle and try to get those answers. If there is a comment that you want to put in, any word that you want to put in for uncle, please do put it in our chat boxes, and it will be a great encouragement to him as well. So now let's go to that beautiful song and listen to the wonderful song that just now uncle had mentioned. നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിരാശ തന്നീർ ചുഴിയിൽ ഞാൻ നിരാലംബനായി നിന്നപ്പോൾ നീ തന്നെനിക്കു നിൻ മലങ്കരം. നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഇന്നു നീ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഇന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണനായി തീർന്നു. ഇന്നു നീ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഇന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണനായി തീർന്നു. ഇന്നു നീ സകലത്തിനും മതിയായവൻ, ഇന്നു നീ സകലത്തിനും മതിയായവൻ, ഇന്നുമെന്നും മതി നീശുവേ. നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിരാശ തന്നീർ ചുഴിയിൽ ഞാൻ നിരാലംബനായി നിന്നപ്പോൾ നീ തന്നെനിക്കു നിൻ മലങ്കരം. നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ. അങ്കിൾ ഇതൊരു എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റ് ആണല്ലേ ഈ പാട്ട് എപ്പോഴും. ഇതിന്റെ ലിറിക്സും അങ്കിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തവത്സന്റെ മ്യൂസിക്കും അങ്കിളിന്റെ സൗണ്ട് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട്. ഓക്കെ അങ്കിള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ്, ഹാപ്പി മെലഡീസ്, മാസ്റ്റർ വോയിസ്, ഇവിടെയൊക്കെ അങ്കിൾ ആ ടീമുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി. അവിടെ ഉണ്ടായ പല അനുഭവങ്ങൾ ബോബ്സ് റേഡിയോ ലിസണേഴ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും? ഞാന് 80കളിലാണ് 89 വരെയാണ് ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൽ ഉള്ള ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ആ മ്യൂസിക് ടീമിന്റെ പേര്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിലാണ് ഞാൻ പാടിയിരുന്നത്. 89 അവിടുന്ന് അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ആ മ്യൂസിക് ടീം വിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഈ എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ മകനാണ് ടൈറ്റസ് ചെറിയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമായി ഹാപ്പി മെലഡി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ടീമിനോട് ചേർന്ന് 2 വർഷത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തത്. അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥലത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ഒരു 91 മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ഉണ്ടായത്. അതിനകത്ത് അന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സണ്ണി ചെറിയങ്കീഴ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട്. നല്ല ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി, ഒരു നല്ല സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അദ്ദേഹം കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കൂടി, പിന്നെ കുഞ്ഞുമോൻ തോട്ടപ്പള്ളി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ ആയിട്ടാണ് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ടീം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ബൈ റോഡാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു വാൻ ഉണ്ട്, അതിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബൈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കവർ ചെയ്യും. ഈ
എന്നാ കാശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടില്ല. അല്ലാതുള്ള മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നമ്മൾ പോയി എല്ലായിടത്തും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം 2-3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ബൈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ഇന്നും അതങ്ങനെ തന്നെ. മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസിന്റെ കെയർ ഓഫില് പല സ്ഥലത്തും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും പിന്നെ ഒറീസയിലും ഒക്കെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ടീമായിട്ട് വിളിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അങ്ങളുടെ ഈ നീണ്ട സംഗീത ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി, പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി, അങ്കിളിന് മറക്കാനാകാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതില് ചില അനുഭവങ്ങൾ ലിസണേഴ്സുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? അങ്ങനെ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവങ്ങൾ മാത്രം. കാരണം ഈ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ദൈവം നടത്തുന്നത്, ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഒക്കെ. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എതിര് ഉണ്ടാകുകയും ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നമ്മുടെ വണ്ടി തല്ലിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി മെല്ലിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതെ 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 അതെ. അന്ന് ഒത്തിരി നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ പീറ്റർ ചിറങ്കീരി പോലൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗിറ്റാറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ 8th ലെവൽ വരെ പഠിച്ചത് വളരെ അപൂർവം പേരിൽ ഒരാളാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അല്ലേ? സണ്ണി ചിറങ്കീട്. അതെ അതെ അതെ. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടെ തരംഗ നിസരി എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മ്യൂസിക് കോളേജിലാണ് പുള്ളി പഠിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന് 8th ഗ്രേഡ് എഴുതിയെടുത്തു മ്യൂസിക്കില്. നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യന്, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നല്ലൊരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ബാലൻസിങ്ങിലാണ് ഞാൻ പാടിയിരുന്നത്. എനിക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആ ടോണിലാ പാടിയിരുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ശരി ശരി. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഡ്രം വായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, രാജൻ കോര കോട്ടയംകാരനാണ്. രാജൻ കോര ഞാൻ 78 ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് സൂസൈഡിൽ പോയതിനു ശേഷം അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരാണ്. കാരണം സെക്യുലർ ഫീൽഡ് ഗാനമേളയ്ക്കെല്ലാം രാജൻ കോരയും ഞാനും ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കോട്ടയത്തല്ല കേരളത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രമ്മറാ രാജൻ കോര. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രാജൻ കോരയോട് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്, ഇതുപോലെ വളരെ സന്തോഷത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ വല്ലാത്തൊരു ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്, നിനക്കൂടെ ഒന്ന് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാം. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അറേഞ്ച് ചെയ്യൂ, ഞാൻ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ക്യാമ്പസ് ഹുസൈൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു, അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് രാജൻ കോരയും കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയി. അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങി പോകുന്നു. തിരിച്ചു പോന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങ് വരാമെന്ന്. കാരണം അന്നേരത്തേക്കിന് ഒരു 80-81 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടീമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ കോട്ടയത്തൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ഇപ്പൊ രാജൻ കോരയും കൂടെ താല്പര്യം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ രാജൻ കോര ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. നല്ല ഡ്രമ്മറായിരുന്നു. അതെ 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 അതെ. അത് ഒരു പക്ക ഒരു ഡ്രമ്മിങ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ വളരെ രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാണാൻ തന്നെ, പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, രാജൻ കോര, മാത്യു ജോണ്, ഈ സണ്ണി ചിറങ്കീട് എല്ലാവരോടും നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സും ആ കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? രമണി മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആളാണ് പാടിയിരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരത്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിക് കോളേജിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. നല്ല മ്യൂസിക് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തിയായിരുന്നു. കുറെ എനിക്കൊന്ന് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൽ പാടിയിരുന്ന രമണിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെ നല്ല സിംഗറായിരുന്നു.
നല്ല സിംഗർ, yeah. ഞാൻ for our listeners, just for their information, if you go onto YouTube and if you type in Heartbeats, what they have done is they've taken these old audio cassettes and they have digitized it, and you can find these old Heartbeats volumes with a couple of songs, 10-12 songs that were on the cassettes. They have digitized it and put it onto YouTube, and you can find it on YouTube, and the voices and the band, and you can listen to all those beautiful Christian songs, these gospel songs right there on YouTube. Well, let's listen to the third song that we have, ഓർമ്മകൾ. അച്ഛാ, ഈ പാട്ടിനും ഉണ്ടോ ഒരു ഇതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു കഥയുണ്ടോ, ഓർമ്മകൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ക്യാമ്പസ് കുസൈൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എഴുതിയ കുറച്ച് പാട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൂസിഫിഷൻ സോങ് ഉണ്ട്. അത് സർവേശ്വര നിൻ സാമീപ്യ ലഹരിയിൽ എന്ന് വളരെ ആ കാലത്ത് 80കളിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാട്ടുകളായിരുന്നു. അത് എഴുതിയത് എബ്രഹാം ഈപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അത് ക്യാമ്പസ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, ഇപ്പൊ ഇല്ല, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സുഖയില്ലാതെ വന്ന്. അദ്ദേഹം കുറെ പാട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സണ്ണി ചറയങ്കീഴിൻ്റെ കൊടുത്തിരുന്നു, ഒരു 10-15 പാട്ട് എന്തെങ്കിലും. സണ്ണി അതിങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അത് ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ആയിട്ട് കണ്ണൂര് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1-2 പാട്ടുകൾ, ഈ ഓർമ്മകള്, പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ചില പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ ഏകാന്തത നിൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ പാടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് സ്റ്റുഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ണൂരും അതിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വെച്ചു, ഇത് നമുക്ക് ഈ പാട്ടുകളൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ, ഞാനത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാസറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ തൻ തിരികളെ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, ഇത് എഴുതിയ ആള്, അദ്ദേഹം ഈ കോളേജസ് പിള്ളേരുടെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഓർമ്മകൾ തൻ തിരികൾ കൊടുത്തി ഒരുക്കിയിട്ടൊരു വീതികളിൽ ഒരു, അതായത് എൻ്റെ വഴികളിലെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നന്മ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ പഴയ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയാനകമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു, എന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി. ഇന്ന് ഞാൻ സമാധാനമുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നല്ല അത് സണ്ണി ചറയങ്കീഴാണ് അതിന് മ്യൂസിക് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എബി സാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വീണ്ടും അതിനൊരു അതിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട്. എബ്രഹാമിത്തിന് എഴുതി സണ്ണി ചറയങ്കീഴ് ട്യൂൺ ചെയ്ത പാട്ടാണ്. വണ്ടർഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ജേക്കബ് ജി, നമ്മുടെ മാത്യു ജോൺ അങ്കിൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുറയിലൊരു ചെറിയ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ, അതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ അതെന്താണെന്ന്? മിണ്ടല്ലേ, മാത്യു ജോൺ അങ്കിൾ പറയല്ലേ, ജേക്കബ് ജി ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ അതെന്താണെന്ന്? ചെറിയ സൗണ്ടോ? അതെ, ഒരു ചെറിയ ഒരു കിളി അലക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണത്? അത് ഈ നാട്ടില് നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ ചീവീട് വരത്തില്ലേ? അപ്പം മാത്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തിങ്ങനെ, അതാ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ചീവീടാണെന്ന്. അപ്പോൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇരുന്ന് കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം മാത്യു ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഈ ചീവീടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. മാത്യു ജോൺ അങ്കിളിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ സൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ അത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അടുത്ത പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കാം. ഓർമ്മ ഇല്ല, ഓരോ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല. ഞങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്, ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ള പാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകും. ഓർമ്മകൾ തൻ തിരികൾ കൊളുത്തി
ഒരുക്കിയിട്ടൊരു വീഥികളിൽ ഒരു നീർത്തോടിനായി തേടി നടന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദാഹവുമായി. ഓർമ്മകൾ തൻ തിരികൾ കൊളുത്തി ഒരുക്കിയിട്ടൊരു വീഥികളിൽ ഒരു നീർത്തോടിനായി തേടി നടന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദാഹവുമായി. അകലെ കണ്ടു ഞാൻ ജലാശയങ്ങൾ, അരികിലെത്തുമ്പോൾ മരീചിക. അകലെ കേട്ടു ഞാൻ ആശ്വാസവാക്കുകൾ, അരികിലെത്തുമ്പോൾ അശരീരികൾ. അകലെ കേട്ടു ഞാൻ ആശ്വാസവാക്കുകൾ, അരികിലെത്തുമ്പോൾ അശരീരികൾ. ഓർമ്മകൾ തൻ തിരികൾ കൊളുത്തി ഒരുക്കിയിട്ടൊരു വീഥികളിൽ ഒരു നീർത്തോടിനായി തേടി നടന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദാഹവുമായി. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സംഗീതവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. മാത്യു അങ്കിളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, കഴിഞ്ഞ 30-40 വർഷമായിട്ട് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ പാടുന്നു, അനേക മ്യൂസീഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കേൾവിക്കാർ ലിസണേഴ്സിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസീഷ്യൻസിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക്കിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ലിറിക്സിന് തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ, അതിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇടപഴകുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാത്യു അങ്കിൾ കാണുന്നത്? ഞാനെന്ത് പറയാനാ, എനിക്ക് എൻ്റെ ആ പഴയ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സോങ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പാടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. നല്ല മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നന്നായിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നാലേ നമുക്കത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ പാടുന്ന കാലത്ത് വലിയ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആണ് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും. ഈ KPSC ജോൺസൺ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല നല്ല വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നതും. അവരാണ് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവര് എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായി പറയണം, വളരെ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അത് മനുഷ്യർക്ക് അത് കേൾക്കണം. പിന്നെ നല്ല കവിതകൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. പിന്നെ കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നുമില്ലാതെ എഴുതുക. നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സോങ്സിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിബ്ലിക്കലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയാൻ സാറും സൈമൺ സാറിന്റെ പിന്നെ TK സാമുവൽ സാറ് ഇവരൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് യാതൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഇല്ല. ബിബ്ലിക്കലി വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ട്യൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇത് പാടാൻ പോവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി എനിക്കില്ല. ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അതാണ്. പിന്നെ ഈ ജനത്തിന് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാ ഈ പാട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, എന്തേ
അല്ല, ഞാൻ ജേക്കബ് ജിയോട് ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ഞാൻ മാത്യുണങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ മാത്യുണങ്ങൾ എന്നോട് പറയുണ്ടായി, മാത്യുണങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് വെറുതെ ഒരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് പാടിക്കളയാം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടാറില്ല. എപ്പോഴും ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെ അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാടാറുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറയുണ്ടായി. അതുപോലെ ജേക്കബ് ജി വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നോട് അങ്കിൾ പറഞ്ഞു. അതായത് കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കോളേജ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെ സ്പീഡിലുള്ള പാട്ടാണ് വേണ്ടിയത്, വളരെ റിതമിക്കായിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുണ്ടായി, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ പോയി പാടുന്ന സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മെലഡീസ്, നല്ല സ്പർശിക്കുന്ന മെലഡീസ് പാടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാതെ നിശബ്ദമായിട്ട് ജനങ്ങൾ മൊത്തം ഇരുന്ന് ഒരാളുടെ പോലും ശ്രദ്ധ എങ്ങും പോകാതെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടിരുന്ന് അത് മുഴുവനും കേട്ട് അനേകരങ്ങനെ കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ അറിയുവാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ അങ്കിളെ? തീർച്ചയായിട്ടും അത്, കാരണം അത് നമ്മൾ ഇത് ജനത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് തന്നെയല്ല നല്ലപോലെ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലായികയിൽ നിന്നതിനെന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട്, അത് ആ പാട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അത് പബ്ലിക്കിനിടയിൽ അത് പാടാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ധൈര്യം കാണിക്കും. കാരണം പബ്ലിക് നിൽക്കുകയാണ്, അല്ല പിള്ളേരെല്ലാം അഴിച്ചുവിട്ട് അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നിന്ന് പാടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പാട്ട് ഏക്കുവോ ഇണങ്ങുവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ആ പാട്ട് ഇണങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും. അതത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഈ പാട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എവിടെ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം, നമ്മൾ ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും 2 മലയാളി നേഴ്സുമാർ കാണും. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടും. എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും 1-2 പേര് എവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് പാടും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ കേൾക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഈ പാട്ട് നല്ല പാട്ടായിരിക്കുന്നല്ലോ, ഇത് ഹിന്ദിയിൽ കേട്ടാ കൊള്ളാം. അങ്ങനെയാണ് വിൻസെന്റ് ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുമായിട്ട് ആലോചിച്ച്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മലയാളിയാ, അദ്ദേഹമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഈ പാട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്, ശൂന്യസേ ലേക്കെ തൂനെ മുച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടായി, ഹേ തേരാ കരൂംഗാ സ്തുതി തേരി മേ സർവദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടാക്കി. അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പോപ്പുലറായി. കാരണം ഈ ഒന്നുമില്ലായികയുടെ ഹിന്ദി വേർഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു പാട്ട്, ചെമ്മിച്ചെറിയാൻ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നേശുവെ എൻ ജീവനെ എൻ ആശനീമ. ആ പാട്ടും ഇതുപോലെ എമ്മിച്ചെറിയാൻ സാർ, ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി മധുര താമസിക്കുക, അന്ന് എമ്മിച്ചെറിയാൻ സാറുള്ള കാലമാണ്. അപ്പൊ എമ്മിച്ചെറിയാൻ സാർ എന്നോട് പറയും, എനിക്കൊരു പെറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് തമ്പി. അപ്പൊ എന്നോട് പറയും, തമ്പി ഈ പാട്ട് തമ്പി ഒന്ന് പാടണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനതിങ്ങനെ പാടും. എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഉള്ള സ്റ്റേജിലെല്ലാം പാടും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പാട്ട് ഒന്ന് ഹിന്ദി ആക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ പാട്ട്, ഹേ ഈശു മേരെ ഹേ ജീവൻ മേരെ തൂ ഹി മേരി ആശ ഹേ അന്ധേരെ മേ ജ്യോതി തൂ ഹേ എന്നൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അത് ഈ വിൽസൺ ജോർജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് ശരി, അത് ശരി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ഇതിന്റെ പിമ്പിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതായത് പാട്ട് ഇതാണ്, വിശ്രമ നാട്ടിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിമ്പിലുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? വിശ്രമ നാട്ടിൽ പോകും എന്നുള്ള പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ് സാമുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. 24 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അറ്റ്ലാന്റയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഒരപ്പൻ്റെ ഏക മകനാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വരും. ഇന്ത്യയോട് വളരെ താല്പര്യം, ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു ഈ ക്രിസ് സാമുവൽ. അദ്ദേഹം 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തോ സൺസ്ട്രോക്കോ എന്തുകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അസുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി മരിച്ചുപോയി. അത് തോന്നുന്നത് 2006 സാധ്യത. 2006 അദ്ദേഹം മരിച്ചു. 2007 ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയി. അവിടെ പിന്നെ പല സ്ഥലത്ത് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കാനഡയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി. ആ വഴിക്ക് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ കുറെ പാട്ടുകൾ എഴുതി.
അതിമനോഹരമായ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പയ്യൻ ഈ മലയാളം പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. പല പാട്ടുകളും ഞാൻ പാടിയായിരുന്നു. അത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രമേയം ഞാൻ വിശ്രമ നാട്ടിൽ ഞാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇവിടെ അധികം നാളില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യതയെക്കുറിച്ചും വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല പാട്ടുകളും. ഈ പാട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ആ പാട്ട് ഇത് വിശ്രമ നാട്ടിൽ ഞാൻ പോകും, വിശ്രമ നാട്ടിൽ എന്നാരംഭിക്കുന്നു ഈ പാട്ട്. നമുക്ക് ആ പാട്ട് കേൾക്കാം. യെസ്. വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വർണ്ണനാതീതമാം സ്വർണ്ണത്തെരുവിലൻ പ്രിയരോടൊത്തങ്ങാനന്ദിക്കാൻ. വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വർണ്ണനാതീതമാം സ്വർണ്ണത്തെരുവിലൻ പ്രിയരോടൊത്തങ്ങാനന്ദിക്കാൻ. വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ. ആശയുള്ളതും ആശ്വാസമായതും ആശ്രയമായ യേശുവിൽ കാണുന്നു. ആശയുള്ളതും ആശ്വാസമായതും ആശ്രയമായ യേശുവിൽ കാണുന്നു. പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനായ തൻ വല്ലഭനാമം ഞാൻ ആർത്തുപാടും. പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനായ തൻ വല്ലഭനാമം ഞാൻ ആർത്തുപാടും. വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ, വർണ്ണനാതീതമാം സ്വർണ്ണത്തെരുവിലൻ പ്രിയരോടൊത്തങ്ങാനന്ദിക്കാൻ. വിശ്രമനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ. എത്ര മനോഹരമായ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഗാനം അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് എഴുതി വെക്കാനും അതിനുശേഷം അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരാനൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. മാത്യു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല റിക്വസ്റ്റുകളും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്യു ഞങ്ങളിന് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖം, അംബേറിഷലേം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാട്ടുകളൊക്കെ ധീമി ഏക് ധീമി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും മാത്യു അങ്കിളിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടിൻ്റെ 2 വരികൾ ഞങ്ങളുടെ ബോബ്സ് റേഡിയോയിലെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാമോ? ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന പാട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. എന്നേശുവേ എൻ ജീവനെ തന്നെ അതിന്റെ ഹിന്ദി ഞാൻ പാടാം. ഓക്കെ. യാ. हे यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है, अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है,
दुख की खनखोर घड़ाओं में आशा की वर्षा तू है എന്നേശുവേ എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ മാത്രമാ എന്നാശ നീ മാത്രമാ എന്നാശ നീ മാത്രമാ. Wow, thank you very much, ബ്യൂട്ടിഫുൾ Uncle. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, നല്ല കറക്റ്റ് പിച്ചിങ്, കറക്റ്റ് ശ്രുതി, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ പാട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അങ്കിളെ, മാത്യു ജോൺ അങ്കിൾ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്നാണ് അങ്കിളുടെ അഭിപ്രായം? സംഗീതത്തിന് വിശ്വാസിയായ സംഗീതത്തിന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ കോളിംഗ് അതാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ, സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ പാട്ടുണ്ട്, സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ എന്നൊരു. അമര സല്ലാപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദം, സംഗീതമേ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദനയെ പോലും വേദാന്തമാക്കുമെന്ന് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ പാട്ടാണ്. സോറി കേട്ടോ, സിനിമ പാട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അത്ര സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് സംഗീതം. അപ്പം ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ, എല്ലാവരും എല്ലാ വീട്ടിലും മ്യൂസിക് ടീമായിപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ടുകൾ പാടുകയും അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുല്യവാനായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാള് പാട്ട് പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണും. ചിലർക്ക് ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും പാടിയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും പാടേണ്ട വരും. ആ ഹൃദയം അങ്ങനെ തുടിക്കും പാടാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. Wonderful, wonderful. Well, dear listeners, as always on our Thursdays, we have a special team with us. That is our Nellika team that is bringing us some wonderful stories and a wonderful skit. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്യു ജോൺ അങ്കിളെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് മടങ്ങി വരാം. എന്താ? All right. Okay, so let's go to Nellika. Nellika. You mean gooseberry? യെസ്, ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. ബെന്നിച്ച, ഈ ബെന്നിച്ചൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ? ഓ യാ ഹിയർ, ഐ ആം സെർച്ചിങ് ഫോർ യു. ഞാൻ ഈ കാറൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മിനുക്കിയായിരുന്നു. ഈ കാർ മേടിച്ച പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പുറകിലാന്നല്ലോ. പിന്നെ നിന്റെ പുറകെ വന്ന മനുഷ്യന് വല്ല സമാധാനം തരുമോ? കാറാകുമ്പോ സംസാരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. മൈ സൗണ്ട് സോ സ്വീറ്റ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയാം പുതിയ കാറിനോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സമയം കിട്ടിയ കാറിന്റെ പുറകെയാ. ഈ ആഴ്ച അങ്കിളിന്റെ മെസ്സേജ് കേട്ടാർമല്ലോ, there is idol worship among Christians. അതെ, ദൈവത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തിനും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താൽ അത് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. അതെ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ജോബ്, സ്റ്റേറ്റസ്, വെൽത്ത്, സംടൈംസ് ആ ചിൽഡ്രൻ. ഇതൊക്കെ ആവാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവൻ ആ കാർ ഓൾസോ. സോ കാറിനോട് അധികം ക്രേസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങ് പോരെ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ദാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതെ ദാതാവിൽ പ്രശംസിപ്പാനാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ അങ്കിൾ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയം കൂടുതലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ നോക്കി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെന്ന്. ഇപ്പം എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും നീ മൊബൈലും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ വിൽ ഓൺലി വാച്ച് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ്. ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. വൈ യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക്? അതൊക്കെ കണ്ട് വായി വെള്ളം ഇറക്കല്ല. നീ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരത്തില്ലല്ലോ. ബെന്നിച്ച, ഈ ഐഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് സീൻ സം ക്രിസ്ത്യൻസ് വർഷിപ്പിംഗ് ഫോട്ടോസ്, ഐഡൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാച്യൂസ്. അതെ, അനേകർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ രൂപവും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്, ബിംബമോ സ്തംഭമോ നാട്ടരുത്, രൂപം കൊത്തിയ യാതൊരു കല്ലും നമസ്കരിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യഹോവ, ഇത് എൻ്റെ നാമം, ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും എൻ്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാത്ത?
ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ മോളിക്കുട്ടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പ്. നീ പോയിട്ട് ആ ഡക്ക് റോസ്റ്റും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക്. ബെന്നിച്ച, ചിലരുടെ ദൈവം അവരുടെ വയറെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നെല്ലിക്ക. You mean gooseberry? യെസ്, ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. വണ്ടർഫുൾ. ജേക്കബ് ജി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക? നെല്ലിക്ക നല്ലതായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കേണ്ട പല സത്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നെല്ലിക്കയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി. Well, dear listeners, we have come to the end of our program for today. It was such a joy to have dear Matthew John Uncle with us, talking to us about his life, about his story, about all those beautiful experiences. And I thank you all for being with us on this journey and sharing this with us. Thank you for the wonderful comments that has come into our comment boxes and on our chat boxes. We have enjoyed the interactions, and thank you so much for tuning in today. Well, we have our programs that continue next week as well. Monday to Thursdays, we have special guests coming all days of the week, and please do tune in on Zoom and also on our Facebook, and you can also visit our YouTube channel, Bob's Radio 21.37, to see all our YouTube videos as well. Well, today it's time for us to say goodbye. I'm going to leave you with one of the most famous songs that Matthew John Uncle has sung. It is a song that he is known for. In fact, I've heard that it was recommended as a song for the Guinness Book of World Records for a song that has been sung the maximum number of times on a stage. So that is wonderful, you know, that this song has been sung so many times on stages that it is even considered to go into the Guinness Book. So let me leave you with that song for tonight. I hope you will join us on Monday for our Motivational Mondays. Well, I'm going to sign out and keep the song playing. So this is Bob along with RJ Jacob G signing out. Goodbye, good night, and God be with you. ആട്ടിടയാ ആട്ടിടയാ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ, നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. ആടുകൾക്കായി ജീവൻ നൽകിയ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. ആട്ടിടയാ ആട്ടിടയാ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ, നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. കാണാതെ പോയ എന്നെ തേടി വന്നല്ലോ നീ ചാരി. കാണാതെ പോയ എന്നെ തേടി വന്നല്ലോ നീ ചാരി. നിത്യജീവൻ നൽകിയ ദേവാ, നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ, നീ
കൂട്ടിടയാ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. Thank you, dear listeners, for joining us today. Hope I'll see you on our Monday once again. Thank you so much. Good night. Bye.